TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ خدا نے حسن کے ساتھ ساتھ اس کو سلیقہ بھی دیا تھا، وفا پرستی بھی دی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ ریشم جیسی بہت کم ہوگی۔ پھر ایسا ہوا کہ ریشم نے مجھے اپنے ماں بننے کی خبر سنا دی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ بابو جی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لمحہ میرے لیے کتنی خوشی کا ہو سکتا ہے۔ ہم خوشی سے بے قابو ہو گئے تھے۔ میں باپ بننے والا تھا، لیکن بابو جی پتہ نہیں کیوں اس کے بعد زندگی بہت دشوار ہو گئی۔ خدا کی پناہ، راستے میں ایسی ایسی رکاوٹیں آنے لگی کہ میں حیران ہو کر رہ جاتا تھا کہ ایسا کیوں ہونے لگا ہے۔ ریشم بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی بیماری ایسی خاص تو نہیں تھی، پھر بھی وہ بیمار تھی، اس لیے میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ ہماری پریشانیوں کے دن شروع ہو گئے۔ میں کہیں نوکری تو کرتا نہیں تھا کہ دفتر نہ جاؤں، بس ایک درخواست بھیج دوں، تنخواہ پھر بھی مل جائے گی۔ میں تو روز کا کام کرنے والا کاریگر تھا۔ 2-4 دن کام پر نہیں گیا تو دکان والوں نے کسی اور کاریگر کو رکھ دیا۔ اس کے بعد تو حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ زندگی روز بروز دشوار ہوتی جا رہی تھی۔ جو کچھ تھا سب کا سب خرچ ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کروں۔ اسی دوران میں اس کی ڈیلیوری کا زمانہ آ گیا۔ ایک خیراتی ہسپتال میں اس نے بیٹے کو جنم دیا۔ خدا نے ہمیں ایک تحفہ دے دیا تھا۔ ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو پھر وہی روزگار کی فکر۔ نہ جانے اس زمانے میں کیا ہوا تھا کہ مجھے کسی دکان پر کام ہی نہیں مل رہا تھا۔ کیا بتاؤں بابو جی، کیسی پریشانی کے دن تھے۔ میری ریشم کے رنگ پھیکے پڑنے لگے تھے اور خود میری یہ حالت تھی کہ میں پاگل ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریشم اور بچے کو بچانے کے لیے کیا کروں۔ میرے پاس بال بنانے کے 2-4 اوزار پڑے تھے۔ انہی کو لے کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ہوا۔ قسمت شاید مجھ سے کسی گستاخی کا بدلہ لے رہی تھی، زندگی سزا دے رہی تھی مجھے۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ میں تباہ ہو جاؤں، اور میں تباہ ہو گیا بابو جی۔ وہ رات بڑی قیامت کی رات تھی بابو جی۔ ایسی رات خدا کسی پر نہ لائے۔ اس رات نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ حادثہ اس رات کا نہیں تھا، بلکہ اس کی ابتدا بہت دنوں پہلے ہو چکی تھی۔ ہماری گلی میں ایک عورت آ کر رہی تھی، زبیدہ نام تھا اس کا۔ اس کے ٹھاٹ باٹ پورے محلے سے الگ تھے۔ اس کو دیکھ کر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خراب عورت تھی بابو جی۔ روز رات کو اس کے ہاں کوئی نہ کوئی آ جاتا، اس لیے اس کا گھر بھرا رہتا تھا۔ ہم دونوں اکثر یہی باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ کیسا اندھیرا تھا کہ رزق حلال کی تلاش کرنے والوں کو تو روکھی روٹی بھی میسر نہیں آتی تھی، اور جو الٹے سیدھے کام کرنے والے تھے ان کے گھر بھرے رہتے۔ پتہ نہیں قدرت کے ہاں ایسا کیوں ہوا کرتا ہے، اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے۔ اس قیامت والی رات مننے کی حالت بہت خراب تھی، اور ہم صرف اس کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ریشم کی طرف دیکھا، پھر میرے ذہن میں ایک بات آ گئی بابو جی۔ بہت بری بات تھی، بہت گھناؤنی۔ آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن میں سوچ رہا تھا اور ریشم کو دیکھ رہا تھا۔ ریشم تو اس زبیدہ سے لاکھ گنا خوبصورت تھی۔ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے ذہن میں کیا بات تھی۔ ہے نا بری بات، کتنی بے شرمی کی بات ہے، لیکن تقدیر کبھی کبھی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں اس قسم کی باتیں ذہن میں جگہ بنا لیتی ہیں، آدمی بے حس ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی حیا نہیں، شرم نہیں، عزت نہیں۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنی بیوی کو بچایا جائے، اپنے بچے کو بچایا جائے۔ اس کے سوا کوئی اور بات نہیں آتی ذہن میں بابو جی۔ میں نے جب ڈرتے ڈرتے اس بات کو ریشم سے کہا تو وہ بلبلا کر رو پڑی۔ وہ صرف رو رہی تھی صاحب، اس کے سوا اس نے کچھ نہیں کہا۔ کوئی احتجاج نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں۔ بس وہ مننے کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے خاموش مجبوری کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر وہی بات دہرائی۔ اس بار اس نے بڑی بے چارگی سے میری طرف دیکھا، پھر مننے پر نظر ڈالی اور اپنی گردن ہلا دی۔ بس بابو جی، مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی نے میری گردن کاٹ کر الگ کر دی ہو۔ دل چاہا کہ کاش ریشم انکار کر دے، اٹھ کر میرا گریبان پکڑ لے، ہنگامہ کر دے، محلے والوں کو چیخ چیخ کر بتائے کہ میں کیا چاہتا ہوں، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مننے کی بیماری اور بھوک نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اس کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بابو جی، میں اس گھڑی کا حال نہیں بتا سکتا، یہ بتانے کی ہمت ہی نہیں ہے۔
बस इतना समझ लें कि मैंने अपने बदन पर एक चादर डाली, इसी चादर के एक कोने से अपने चेहरे को आधा छुपाया और घर से बाहर निकल गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे क्या कहूं। मैं समझता हूं कि भीख मांगना आसान है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। मैंने इसलिए अपना चेहरा छुपा लिया था कि कोई मेरे चेहरे को न देख सके, मेरी कैफियत का अंदाज़ा न लगा सके। रेलवे स्टेशन मेरे घर से कुछ फासले पर था। मैं वहां पहुंचा और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। मैं किसी मुनासिब आदमी की तलाश में था। फिर एक आदमी दिखाई दे गया, वो शायद कहीं बाहर से आया था। इसके पास एक सूटकेस भी था। वो स्टेशन से बाहर एक दरख्त के नीचे किसी का इंतज़ार कर रहा था। मैं धीरे धीरे इसके तरफ बढ़ा और इसके पास जाकर खड़ा हो गया। बहुत देर के बाद जब मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई तो मैंने इसे मुखातिब किया, बाबूजी कहाँ जाओगे? इसने एक महल्ले का नाम बताते हुए कहा कि इसे अपने किसी दोस्त का इंतज़ार है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। बाबूजी तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। मैंने कहा, रात को मेरे घर रह जाना। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अगला जुमला अदा किया, रेशम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वो बहुत खूबसूरत औरत है और मुआवजा जो चाहो दे देना। इस आदमी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर इसके होंठों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वो ज़हीन आदमी मालूम होता था। इसने समझ लिया कि मैं क्या चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी सी सोचो विचार के बाद वो मेरे साथ चल पड़ा। मैं इसे अपने घर ले आया। खुदा ही जानता है इस वक्त मेरे दिल की क्या हालत हो रही होगी। बहरहाल मैंने इसे दरवाजे पर खड़ा किया और खुद अंदर चला गया जहाँ रेशम बैठी थी। मुझे इस वक्त ज़ुबैदा का ख्याल आ गया, जो बुकाकों के लिए बनी संवरी रहती थी। मैंने रेशम की तरफ नहीं देखा, बल्कि इससे निगाहें चुराते हुए कहा, रेशम जा, जल्दी से हाथ मुँह धोकर तैयार हो जा, एक आदमी आ गया है। नहीं, मैं कोई तैयारी नहीं करूँगी, रेशम ने कहा, इसको इसी तरह ले आओ। नहीं रेशम, ऐसे लोग उजाड़ औरतों को पसंद नहीं करते। वो चला गया तो मेरे मुन्ने का इलाज नहीं हो सकेगा। बस मैं इसी तरह ठीक हूँ। रेशम से मायूस होकर जब मैं बाहर आया, वो आदमी दरवाजे के पास था और मुझे देखते ही बोल पड़ा, देख भाई, मैं आदमी तो बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन किसी की मजबूरी का सौदा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल काम जाता है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। मैं इतना बेरहम और जालिम नहीं हूँ। बाबूजी, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस चला गया। इसने दरवाजे के पास खड़े होकर हमारी बातें सुन ली थी। वो चला गया और मैं सारी रात पागलों की तरह भटकता रहा। मैं किसी और को लाना चाहता था, लेकिन किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। इस रात कोई और नहीं मिल सका और सुबह होते होते हमारा मुन्ना अल्लाह को प्यारा हो गया। हाँ जी बाबू, मेरा मुन्ना मर गया था। ये कैसी बेबसी थी। हमने अपने ज़मीर का सौदा भी किया तो क्या फ़ायदा हुआ। रेशम तो महफूज रही, लेकिन मुन्ना मर गया। काश इस रात इस आदमी ने हमारी बातें नहीं सुनी होती तो हम मुन्ने का इलाज करा सकते थे। हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते, लेकिन इसके कानों ने हमारा घर तबाह कर दिया था। ये ऐसा दुख था जिसने रेशम को और भी निढाल कर दिया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक हफ्ते के अंदर अंदर खुद भी मुन्ने के पास चली गई। इसके बाद मैं बहुत दिनों तक राह के पत्थर की तरह लुढ़कता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात तब्दील होने लगे। मैं वो शहर छोड़कर कराची चला गया, वहाँ एक दुकान कर ली। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मैंने एक गहरी सांस ली तो वो वही आदमी था। हाँ बाबूजी, वो वही आदमी था, वही जिसने रेशम का साथ देने से इनकार कर दिया था, जिसने हम दोनों मियाँ बीवी की बातें सुन ली थी। सारा कसूर इसके कानों का था। अगर इसने वो बातें नहीं सुनी होती तो हो सकता है कि आज हमारा मुन्ना जिंदा होता, रेशम जिंदा होती। इसने हमारी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। इसने हमारी ज़िंदगी में जहर घोल कर रख दिया। मैंने जब इसे अपनी दुकान में देखा तो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। मुझे मुन्ना याद आ गया, रेशम याद आ गई थी। फिर न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने इसका कान उड़ा दिया। बाबूजी, इन्हीं कानों ने हमें बर्बाद किया था, इसलिए इन कानों को सज़ा तो मिलनी चाहिए थी ना। बस ये है जी मेरी कहानी, जो मैंने आपको सुना दी और मेरे सर से एक बोझ उतर गया है। मुझे इस जुर्म की 2 साल की सज़ा हो गई थी। मैंने वो सज़ा काटी और इसके बाद वो शहर छोड़ दिया और अब इस शहर में आपके सामने बैठा हूँ। शरफू ने तो अपनी कहानी सुना दी थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इंसानी नफ्सियात के कितने पहलू हुआ करते हैं। भूख इंसान को कहाँ तक ले जाती है और वो किस तरह अपने आप को जंग के लिए तैयार करता है। ये कहानी इस बात की नहीं है कि शरफू के उस्तरे ने किसी का कान काट दिया था।
بلکہ یہ کہانی اس پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر مجبوری شدید ہو تو شرفو جیسے لوگ اپنے جسم کو لپیٹ کر، اپنے آدھے چہرے کو چھپا کر، اپنی ریشم کے لیے کسی گاہ کو تلاش کرنے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت بھی شرفو جیسے کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ہی گھوم رہے ہوں۔